सूर फूंकता है, जब बीन बजाता है हजरत, सूर फूंकने वाला सपेड़ा जब अपने बांसी पे आवाज देता है, अपने बीन पे आवाज देता है हजरत मोहतरम जिसान मिल्लत इस्लामिया, सपेड़ा हजरत गांव में बैठ के कभी सूर फूंकता है, सपेड़ा हजरत लोगों के दरमियान बैठ के बीन बजाता है। सांप को हजरत मोहतरम जोश दिलाने के लिए हजरत यही आवाज जब हजरत सेहरा को चीरते हुई, यही आवाज जब जंगल तक पहुंचती है, सांप जब जंगल पे आराम करता रहता है, ये आवाज जब सांप के कान पे जाती है, सांप जंगल को चीरता हुआ उस आवाज की तरफ दौड़ता है, सांप जंगल को चीरता हुआ उस आवाज की तरफ भागता है। मैंने सांप से पूछा, ए सांप क्या तुझे डर नहीं है? जंगल में था तू आराम से था, तू घोंसले पे था आराम से था, तू अपने सोराग पे था आराम से था, अरे जंगल से निकला है अमृति का इंसान तुझे देखेगा, तुझे मार डालेगा, क्या तुझे जान की परवाह नहीं है? क्या तुझे मौत का डर नहीं है? क्या तुझे पिटाई का डर नहीं है? सांप कहता है, ए नूरुल कादिर सुनो, मुझे भी जान का परवाह है, मुझे भी मार से डर है, मैं भी जानता हूँ अमृति के लोग अगर मुझे देख लेंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं पलट के सवाल किया, ए सांप तू जंगल में था, तुझे मारने के लिए कोई नहीं गया था, लेकिन तू भागता हुआ क्यों आ रहा है, दौड़ता हुआ तू क्यों आ रहा है? सांप कहता है, नूरुल कादरी सुनो सुनो, अरे मैं मार का डर नहीं करता हूँ, इसलिए जो आवाज दी जा रही है उस आवाज से मुझे मोहब्बत है, जो सूर फूकी जा रही है उस सूर से मुझे मोहब्बत है, जो बीन बजाया जा रहा है उसकी आवाज से मुझे लगन है। मैं उस आवाज को सुनने के बाद मैं जंगल में नहीं रह सकता हूँ, उस आवाज को सुनने के बाद मैं सोराग पे नहीं रह सकता हूँ, उस आवाज को सुनने के बाद मैं सेहरा पे नहीं रह सकता हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरी जान चली जाए, जिस आवाज को मैं प्यार करता हूँ, जिस आवाज से मैं मोहब्बत करता हूँ, हर हाल में मुझे उस आवाज के पास जाना है। यहीं पे ठहर के नूरुल कादरी को कहने की इजाजत दी जाए, ए अमृति के गैर मुसलमान हो, जब एक जानवर जिस आवाज से मोहब्बत करे वो अपने जंगलों को छोड़ के, अपने छुपने वाली जगह को छोड़ के, वो अगर जिस आवाज से प्यार करता है वो अगर आवाज की तरफ जा सकता है, तो फिर जो मुस्तफा का दीवाना होगा, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, मुस्तफा का जिक्र ईदगाह में होगी और वो कैसे बाहर रह सकता है? हज़रत नबी का दीवाना जो होगा वो बाहर यकीनन नहीं रह सकता है। लेकिन हजरत जानवर बहुत सारा जानवर है, लेकिन सूर से एक ही जानवर सांप ही को मोहब्बत है। हजरत मोहतरम देखने में इंसान तो बहुत है यार, लेकिन हजरत इंसान में भी फर्क है, इंसान में भी फर्क है, बंदा तो सब है। हजरत मोहतरम जिसान मिल्लत इस्लामिया, बंदा सब है लेकिन बंदों में भी फर्क है, बंदों में भी फर्क है। मेरे दोस्तों मेरे यारों, आज हम कहते हैं अल्लाह का बंदा हूँ, आज आप कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत मोहतरम एक डॉक्टर से सवाल किया जाए, डॉक्टर भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक मास्टर से सवाल किया जाए, मास्टर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक इंजीनियर से सवाल किया जाए, इंजीनियर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक प्रोफेसर से सवाल किया जाए तो प्रोफेसर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत मोहतरम जिसान मिल्लत इस्लामिया, एक मजदूर से अगर सवाल किया जाए वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। एक मिस्त्री से सवाल किया जाए वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आखिर हजरत अल्लाह का बंदा है कौन? अल्लाह का बंदा है कौन? ऐ मेरे दोस्तों मेरे यारों, ऐ हजरत, ऐ मेरे दोस्तों, सब तो कहते हैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौलाना भी अल्लाह का बंदा है, तलबा किराम भी अल्लाह का बंदा है, पीर भी अल्लाह का बंदा है, वली भी अल्लाह का बंदा है, आलिम भी अल्लाह का बंदा है, मास्टर भी अल्लाह का बंदा है, डॉक्टर भी अल्लाह का बंदा है। सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन बंदा
रब का बरगुशीदा बंदा वही है जिसको अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है। झूम के बोलो और जरा प्यार से बोलो। बंदा बंदा में फर्क है, दीवाना दीवाना में फर्क है, मस्ताना मस्ताना में फर्क है। लेकिन हजरात, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, ऐ मेरे दोस्तों, नबी से मोहब्बत करने वाले बनो। मेरे आका मुस्कुरा के हजरात कब्र में कह दे, हश्र में कह दे, हे परवरदिगार ये मेरा दीवाना। मेरे आका का अगर इशारा हो गया, इशारा अगर हो गया तो फिर बेड़ा पार है। तभी तो बेदमवार से कहते हैं कि दुनिया में अगर तुमने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में अगर तुमने मुझे अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। बेखुद किए देते हैं। हज़रात, ऐसा कुछ काम करो दुनिया में, ऐसा कुछ काम करो जो मेरा महबूब हमें दीवाना कह दे, मुस्तफा हमें दीवाना कह दे। हजरात, इसी के लिए तो हम आए हैं, इसी के लिए तो हमें भेजा गया है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया? अरे दुनिया दुनिया आबाद थी हजरात, जिनों से दुनिया आबाद थी, फिर भी हमें क्यों भेजा गया? ऐ मेरे दोस्तों, हम इसी को नहीं समझ पाए। खैर हजरात मोहतरम, एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ें तो मैं अपने मौजू के तरफ पलटता हूँ। बस आपका माहौल को मैं सुधारने के लिए चंद बातें आपके बीच कहा हूँ, फिर मैं अपने मौजू के तरफ पलटता हूँ। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला सय्यदिना वअला मौलाना। अभी आमद मुस्तफा की तारीख निकली, आप उसको याद जहन में रखें और मुख्तसर 2-3 बंगला शेर आप मुझसे मुलाहिजा फरमा लें। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा सल्ले अला एलो मोदिर नबी कमले वाला। मरहबा मरहबा सल्ले अला, मरहबा मरहबा सल्ले अला एल मोदिर नबी कमले वाला, एल मोदिर नबी कमले वाला। 12 रबीउल अव्वल रे भोरे नबी एलो মা আমেনার ঘরে, নবী এলো মা আমেনার ঘরে। সারা জগৎ করিতে উজালা, সারা জগৎ করিতে উজালা
এলো মোদের নবী সাল্লাল্লাহু সারা জগৎ করিতে উজালা সারা জগৎ করিতে উজালা এলো মোদের নবী সাল্লাল্লাহু জন্ম নিয়ে সিজদাতে পড়ে কান্দে নবী উম্মতের খাতিরে আর জোরে সুবহানাল্লাহ জন্ম নিয়ে সিজদাতে পড়ে কান্দে নবী উম্মতের খাতিরে সেই নবীকে তো যাই না গো ভোলা সেই নবীকে যাই না গো ভোলা এলো মোদের নবী কমলিওয়ালা এলো মোদের নবী কমলিওয়ালা মারহাবা মারহাবা সাল্লি আলা মারহাবা মারহাবা সাল্লি আলা এলো মোদের নবী কমলিওয়ালা बहुत अशार है आखिरी शेर आप तक पहुंचा रहा हूं जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह সুবহান আল্লাহ पहाड़ पर्वत जिनो इंसान खुदार फरिश्ता पहाड़ पर्वत जमीनो आसमान खुदार फरिश्ता जिनो इंसान पहाड़ पर्वत जमीनो आसमान खुदार फरिश्ता जिनो इंसान खुशीते सब होलो गो मतवाला खुशीते सब होलो गो मतवाला एलो मोদের নবী কমলিওয়ালা मरहबा मरहबा सल्ले आला मरहबा मरहबा सल्ले आला हेलो मोদের नबी कमलिवाला मरहबा मरहबा सल्ले आला हेलो मोদের नबी कमले वाला সুবহানাল্লাহ খুতবার পরে পরে আপনাদের সম্মুখে পবিত্র গ্রন্থ কালামুল্লাহ হতে মাশহুর ও মারুফ আয়াতে কারিমা তুলে ধরেছি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন হে মাহবুব আমি তোমারে দুই জগতের জন্য রহমত করে পাঠালাম বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান আমার ইমামে আলা হযরত फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान वालिन सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी और जब मुस्तफा की सखावत की बात आती है हजरत मोहतरमा जिसार मिल्लत इस्लामिया मेरे रसा जब देने वालों की तादाद जब मेरे रसा देखते हैं हजरत मेरे रसा कलम उठाते हैं लिखते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए जमाने में देने वाला बहुत है जो अगर 1 रुपया एक बार देगा दोबारा देने के बाद आप पर एहसान जतलाएगा। मौलाना नूरुल आपको मैंने 100 रुपया दिया था एक बार, आज
बाप भी अगर बेटा को देता है पलट के एहसान जतलाता है। बेटा अगर बाप को कुछ रुपया मेहनत करके देता है, बेटा भी बाप पे एहसान जतलाता है। समाज वाला अगर देता है उसे भी एहसान जतलाता है। देने वालों को जब मेरे रसा ने देखा, मेरे रसा पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बंधु हमारे बिरादरान इस्लाम मुआज्जज सामने के राम এই বাবা জীবন ভাইরা আমার মুস্তাফার যখন কথা এসেছে, এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান ও আমার সোনা মানিকেরা শুনে যাও, রাত্রি বেলা বাবা চলুন একটু আপনারে নিয়ে যাই। এই বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, যেই জায়গায় সকল দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়, যেই জায়গায় দেনেওয়ালা গনেরা নিজের পকেটে তালা লাগিয়ে দেয়, যেই জায়গায় বিরাদার মুসলমান জগতে যখন দেনেওয়ালাদের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমার মুস্তাফা দরওয়াজা যেন চালু হয়ে যায়। সুবহান আল্লাহ। ওই মক্কার জমি রয়েছে, ওই আরবের জমি মক্কার জমি। বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার, ওই মক্কার জমিতে বিরাদার মুসলমান যখন বেওয়াদের কোনো ইজ্জত ছিল না, এই বিরাদার মুসলমান ইয়াতীমদের যখন কোনো সম্মান ছিল না, যাদের মা নাই বাবা নাই তাদের যখন কোনো সম্মান ছিল না, ওই মক্কা নগরে আব্বাজি আমার ইসলামের প্রসার এখন চুপ। বিরাদার মক্কা নগরীর প্রতিটা কোনায় পৌঁছে যায় নাই ইসলামের বিরাদার গেলার। মক্কা নগরে প্রতিটা ঘরে এখন পর্যন্ত বিরাদার পৌঁছে যায় নাই। ওই সময় বিরাদার মক্কা নগরে গো, ওই মক্কার জমি রয়েছে, ওই মক্কা নগরে সন্তান ছোট রেখে বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মা জননী, মা জননী আপনার সন্তানকে অপরের বাড়ি কাজ কর্ম করে মা জননী সন্তানকে লালন পালন করিয়েছে। মা জননী সন্তানের মুখ দুটো দানা দিয়েছে। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, মায়ের পরনে একটা ভালো কাপড় নাই, মা জননীর শরীরে একটা ভালো কাপড় নাই। দিন গেল রাত্রি গত হলো, সময়খানা আগে বাড়লো, ওই সন্তান বড় হয়ে উঠেছে। ওই সন্তানের মধ্যে ওই ছেলেটার মধ্যে দুনিয়ার জ্ঞান যেন আব্বা দিয়ে হাজির হয়েছে। সন্তানের বিবেকে দুনিয়ার বিরাদার জ্ঞান এসেছে। ওই সন্তান মায়ের দিকে দেখে গো, ওই সন্তান ওই ছেলেটা মায়ের দিকে দেখে, যে মা জানি না কোথায় মেহনত করে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসে, কিন্তু মা নিজের শরীর কেন পরিপূর্ণ ভাবে লুকাবে এমন মায়ের নিকটে একটা কাপড় নাই। সুবহান আল্লাহ। ছেলে মায়ের হাত ধরে বলে, মা যদিও মক্কা নগরে আমাদের বাবা নাই, মা যদিও আমরা হলাম ইয়াতীম, যদিও আমরা গরিব, মা আপনার পরনে কেন ভালো কাপড় নাই? আম্মা গো, আপনার চেহারার দিকে শরীরের দিকে আমি তাকাতে পারি না, মা আমি তাকাতে পারি না। ওগো আম্মা জননী, পরনে একটা ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করো। ওগো মা জননী, একটা ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করো। মা চোখের জল ছেড়ে দিয়ে বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আব্বা যান আমার, বেটার কপালে চুমো দিয়ে কেঁদে কেঁদে মা জননী বলেছিল, ও বেটা, যেদিন থেকে তোমার বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে সেই দিন থেকে পেট ভরে খাবার খাবো এই সমাজে কোনো ইজ্জত বলে না। বেটা, তোমার বাবার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে বেটা এই মক্কা নগরের লোকেরা আমাদেরকে ছোট চোখে দেখে। তোমার বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে বেটা মক্কার লোকেরা আমাদেরকে
ঘৃণা করে। বেটা টাকা কোথায় পাবো, পয়সা কোথায় পাবো লাডেলা, ভালো কাপড় দিয়ে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করব। বলে মা, হে মা, আমি আপনার চেহারার দিকে শরীরের দিকে তাকাতে পারি না। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, একটা বেরাদার সময় ছিল, এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, অর্থ যদি নাই তবু আল্লাহর দরবারে কান্না করেছিল। এই বেরাদার মুসলমান রাতদিন মেহনত করে নিজেকে পর্দার মধ্যে হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। আজকে আল্লাহ দাওলাত দিয়েছে, আমাদের মা বোনদের কাপড় ছোট হয়ে গেছে। আজকে আল্লাহ অর্থ দিয়েছে, বর্তমান মেয়ে ছেলেদের বেরাদার মুসলমান, এই বেরাদার কাপড় শর্ট হয়ে গেছে। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, ফ্যাশন বেড়েছে, আব্বাজি স্টাইল বেড়েছে, বেরাদার শরীয়তকে আমরা ভুলে পড়েছি। আজকে আমাদের স্টাইল বেড়েছে, কাপড় ছোট হয়ে গেছে, স্টাইল বেড়েছে আব্বাজি আমার, পর্দা থেকে বেপর্দা হয়ে গেছি। ওই মা জননীকে বেটা বলে, মা ও মা, একটা কাপড়ের ব্যবস্থা হবে না? মা বলে, না না বেটা। বলে মা, যদিও আব্বা জান জগতে বেঁচে নাই, আমার আব্বার আপন ভাই আমার চাচা জান জগতে আছে। আম্মা, আপনার যদি পারমিশন হয়, ওগো মা, আপনার যদি পারমিশন হয় মা, তাহলে আমি একটু কোনো যেতাম আমার চাচার নিকটে, আপনার জন্য একটা কাপড় চেয়ে আপনার জন্য ব্যবস্থা করতাম। মা বেটাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বেটা, এই মক্কা নগরে ইয়তীমদেরকে, গরিবদেরকে সাহারা করতে বলা কেউ নাই বেটা। এই মক্কার জমি, এই মক্কা নগরে বেওয়াদেরকে সম্মান করনে वाला কেউ নাই বেটা। তোমার চাচাতে আমারে কিছু দেবে না, তোমার চাচা আমার জন্য একটা কাপড় দেবে না। মায়ের নিকটে বেটা কেঁদে বলে, মা, হয়তো তার ভাতিজা হই আমি, কাদের রূপে কান্না অবস্থায় যদি চাচা জানের নিকটে গিয়ে কাকতি মিনতি করতাম, হয়তো চাচা জান আমারে একটা কাপড় দিয়ে দিত। আম্মা জননী, একটু কোনো আপনি আমারে পারমিশন দিন। মা, একটু আপনি আমাকে ইজাজত দেন, পারমিশন দেন। বেটাকে মা জননী পারমিশন দেবে না, বেটা মায়ের বেরাদার মুসলমান নিকটে পারমিশন নিয়ে থাকবে। মা জিদ করলো, এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, মা জননীতে এই বেরাদার মুসলমান বেটাকে পারমিশন দিল। ওই মক্কা নগরে আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, মা জননীর নিকটে পারমিশন নিয়ে মায়ের জন্য চাবার জন্য একটা কাপড় চাচা জানের নিকটে যাবে। তার বাসায় গিয়েছে গো, গভীর মনোযোগ মুসলমান, তার বাসায় গিয়েছে, শব্দ দিতে আরম্ভ করলো। ভিতর থেকে শব্দ এলো, কে? বলে, চাচা যান, আমি বাবা হারা ইয়াতীম আপনার ভাতিজা, আজকে আপনার দ্বারে এসেছি। আমার বাবা নাই, তাই বলে আপনার নিকটে এসেছি চাচা যান। বলে, বলো বলো, কেন এসেছো? বলে, চাচা যান, আমার বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, আমরা গরিব, আমি ইয়াতীম একজন। আমার মা জননীর নিকটে, আমার আম্মা জননীর নিকটে একটা এমন ভালো কাপড় নাই যে কাপড়টা পরে নিজের শরীর খানা লুকাবে। কাপড় খানা ছিঁড়ে গেছে, জায়গা জায়গা ছিঁড়ে গেছে চাচা, যে কাপড়টা পরলে মায়ের শরীর খানা প্রকাশ্য হয়ে যায়। ও চাচা গো, আমি বাবা হারা ইয়াতীম, আপনার ভাইজান, আমার আব্বা জান দুনিয়ায় যেন বেঁচে নাই চাচা। আম্মা জননীর জন্য একটা কাপড়ের যদি ব্যবস্থা হয়ে যেত চাচা, খুব যেন ভালো
ভালো হতো। এই চাচা যান দয়া করেন, মেহেরবানি করেন চাচা, সারা মক্কা নগরে সবাই যদি আমার ধিক্কার দিয়া দেয়, সবাই যদি আমাকে লাঞ্ছনা করে চাচা, আমি তো আপনার ভাতিজা, আপনি তো আমার চাচা, আপনি আমার আম্মা জননীর জন্য একটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিন। ওই চাচাতে ঘর থেকে বের হলো, বুকে ধাক্কা দিয়ে জমিনে ফেলে বলে, যেই দিন থেকে তোমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, সেই দিন থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আর বেঁচে না। তোমার বাবা মরে গেছে, আর কিসের সম্পর্ক? আমার দ্বারা তোমাদের জন্য কোনো কাপড় নাই, কোনো আমার দ্বার থেকে তোমাদের জন্য সাহায্য বের হবে না। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, মায়ের জন্য যেন কাপড়ের জন্য গিয়েছিল, ধুলো বালিতে পড়ে বেরাদার বুকে আঘাত লেগেছে, জমিনে আঘাত পেয়েছে। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, ধুলো বালি মাখানো শরীর নিয়ে কান্না করতে করতে এই বেরাদার মুসলমান বাড়ির দিকে আব্বাজান আমার চলে যাবে, মায়ের নিকটে যেন চলে যাবে। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, মা তোমার একটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলাম না মা। রাস্তায় বাচ্চা খানা কেঁদে কেঁদে যেন যায়। এই বেরাদার মুসলমান, একজন রাসূলুল্লাহর সাহাবীর সঙ্গে রাস্তার মাঝে দেখা হলো। ওই নবী মুস্তাফার আমার সাহাবী, ওই রাসূলুল্লাহর দিওয়ানা, তার দুই চোখে জল দেখে, শরীরে ধুলো বালি দেখে জিজ্ঞাসা করে, লাডেলা ও দোলারা, বলো বলো বেটা, কেন তোমার চোখে জল, কেন তুমি কান্না করে বেড়াও রাস্তাঘাটে? ওই ছেলেটা বলেছিল, ও চাচা যান, এই মক্কার জমি চাচা গো, এই মক্কা নগরে ইয়াতিমদের চোখে জল দেখে তারা রহস্য করে, ইয়াতিমদেরকে দেখে তারা ঠাট্টা করে। চাচা যান, আপনি কেন আমারে জিজ্ঞাসা করেন চাচা? আপনি আমার ঠাট্টা করবেন, রহস্য করবেন? রাসূলুল্লাহর সাহাবী শরীরের ধুলো বালি মুছে দিয়ে বলে, বাবা আমি ঠাট্টা করব না, রহস্য করব না, আমার কথা কানা মেনে নাও, আমার কথা কানা শুনে নাও বেটা, আমি রাসূলুল্লাহর দিওয়ানা, রহস্য করব না। বলে, চাচা যান, আম্মা জননীর কাপড় ছিঁড়ে গেছে, তাই চাচার নিকটে গিয়েছিলাম একখানা কাপড় চাওয়ার জন্য। সারা মক্কা নগরে কেউ নাই, একটা কাপড় দান করিবে মা জননীর পড়াবো। ওই রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবীকে ওই ছোট বাচ্চাটা বলে, চাচা গো, মক্কা নগরে ইয়াতিমদের জন্য সাহারা দেনে ওয়ালা কেউ নাই, মক্কা নগরে বেওয়াদেরকে সম্মান দেনে ওয়ালা কেউ নাই। এই মক্কার লোকেরা ইয়াতিমদের সঙ্গে ঠাট্টা করে। ওই বেরাদার রাসূলুল্লাহর সাহাবী বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, বেটা ইয়াতিমকে কেউ সাহারা দেয় না বলে না, বলে সারা জগতের ইয়াতিমকে সাহারা দেনে वाला আমার রাসূলুল্লাহ রয়েছে বেটা। আর একটু জোরে বলা যাবে না? बाप अपनी बेटी को जिंदा दबाए, बेटी पुकारे आके कोई बचाए, नन्ही बच्ची को बचाने मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सुने भला जाबे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী বলে, বেটা সারা জগৎকে সাহারা দেনে वाला ওই রাসূলুল্লাহ রয়েছে। যাও যাও, নবীর দরবার থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে আসে না বেটা, যাও গো রাসূলুল্লাহর দ্বারে চলে যাও। ছোটে মায়ের নিকটে চোখ ভরা জল, বুক ভরা ব্যথা নিয়ে গেছে। বলে, মা যাই মক্কা নগর
নগরে কেউ সাহারা দেয় না মা, এই মক্কা নগরে সাহারা দেনেওয়ালা শুনেছি একজন রাসূলুল্লাহ রয়েছে মা। মা বেটার দুটো হাত ধরে বলে, বেটা ওই নবীর নিকটে যেতে হবে না বেটা, ওই মুহাম্মাদের নিকটে যেতে হবে না বেটা। বলে মা কেন যাব না, তোমার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে মা। বলে বেটা ওই নবীর নিকটে যেও না লাডেলা, আগে কলমা পড়াবে পরেক্ষণে কোনো কথা বলবে। মায়ের হাতে বেরাদার মায়ের মাথায় হাত দিয়ে বলে, মা গো আল্লাহর কসম খেয়ে বলি মা, ওই নবীর নিকটে যাব, আমি নিজের কথা বলবো, তার কলমা খানা পড়বো না। লম্বা ঘটনায় আব্বাজি আমার ভাইজান আমার বন্ধু আমার সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার নিকটে হাজির করি। মা যেতে দেবে না, বেটা ছাড়বে না। আবার রাসূলুল্লাহর নিকটে ওই ছেলেখানা হাজির হয়েছে। দরওয়াজায় যেন যে শব্দ দিল, নবী আমার জিজ্ঞাসা করলেন, ওগো ওগো কে রয়েছে বলো। বলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মক্কা নগরের একজন ইয়তীম সন্তান এসেছি, বাবা নাই, তাই আপনার দ্বারে এসেছি। শুনেছি আপনার দরবারে যে মন্তব্য নিয়ে আসে, আপনি জানো তাকে কাউকে জানো দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়ে দেন না। নবী আমার বেরাদার গেট থেকে বাইরে এসেছেন। বলে লাডেলা বলো। ওই বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, সারা মক্কা ঘুরেছি, মায়ের কাপড় একটা ভালো নাই, তাই বলে একজন কেউ আমারে কাপড় দিল না। বাবা নাই তা বলে ইয়তীম বলেছে, বাবা নাই ইয়তীম বলে আমাদেরকে তারা যেন ধিক্কার দিয়েছে, ইয়তীম বলে গেট থেকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, চাচা জানা মন ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, শরীরের ধুলো বালি এখন পর্যন্ত পরিষ্কার হয় নাই। বাবা থাকলে আমাদের এমন অবস্থা হতো না। ওই ছেলেটা নিজের বাবার কথা বলে কান্না করে। আমার নবীর দুই চোখে জল চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ আবার কান্না করতে আরম্ভ করেছে। ওই ছেলেটা নবীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার বাবার কথা বলি, আমার মায়ের জন্য একটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারলাম না। নবী গো আপনার চোখে কেন দুই চোখে জল? আবার রাসূলুল্লাহ কেঁদে বলেছিল, লাডেলা আজকে তোমার বাবা দুনিয়াতে আসার পরে নয়, ও বেটা তোমার আব্বার কথা শুনে আমি আমার আব্দুল্লাহ আব্বাজান মায়ের গর্ভে ছিলাম, বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল, ইয়াতীম রূপে আমিও যেন জগতে এসেছিলাম। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বেটা আমার আব্বা দুনিয়ায় বেঁচে ছিল না, আমার আব্বা আব্দুল্লাহ দুনিয়ায় বেঁচে নাই। এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা, রাসূলুল্লাহর নিকটে ওই ইয়াতীম সন্তানখানা হাজির হয়েছে আব্বাজি। এই বন্ধু আমার বেরাদার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে আমার নবী আমার কান্না করে। ওই রাসূলুল্লাহ চোখে জল। এই বন্ধু আমার বেরাদার নুরুল কাদরি, এই বেরাদার মুসলমান এই ভিজা চোখ নিয়ে হাতটা তুলে ছোট্ট করে একটু কোন দোয়া করবে। ওই নবীর মহব্বতে যেই নবী মুস্তাফার দ্বার থেকে কেউ ফিরে না, সেই রাসূলুল্লাহর ঘর মাদ্রাসাকে ভালোবেসে এই বেরাদার মুসলমান এত বড় সভাতে এত লোকের মধ্যে একজন কোন বাচ্চিতে একজন কোন ভাইজান নিজের মা বাবার ইসালে সওয়াব মনে করে নবী মুস্তাফাকে ভালোবেসে, যেই নবী অপরের দুঃখ শুনে কান্না করে, যেই মুস্তাফা অপরের কষ্ট শুনে কান্না করে, যেই মুস্তাফা অপরের দুঃখ শুনে চোখে জল চলে আসে, সেই নবীর চোখের জলের দোহাই দিয়ে ভিজা চোখে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে একটা কোন দোয়া করব। মাত্র 5000 টাকা রাসূলুল্লাহর ঘর মাদ্রাসার জন্য। একজন কেউ বলতে পারবে ভাইজান? একজন কেউ বলতে পারবেন আব্বাজি? একজন কেউ বলতে পারবেন বন্ধু আমার নবীকে ভালোবেসে 5000 টাকা নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য দেনেওয়ালা এই পবিত্র মাহফিলে, এত বড় মাহফিলের মধ্যে একজন কেউ হাত তুলতে পারবেন? হবে সেই রাসূলুল্লাহ চোখের জলের দোহাই দিয়ে ভিজা চোখে হাতটা তুলে একটা কোন দোয়া করব।
চট করে নিজের আলোচনাখানা আগে বাড়াবো। একজন কোন ভাইজান হবে, একজন কোন বাপ জিতে পারবেন হাতটা তুলতে নবীর মোহাব্বতে রাসূলুল্লাহর ঘর মাদ্রাসার জন্য মাত্র 5000 টাকা আপনার নিকটে দেখতে চেয়েছি। একজন কোন দানি মায়ের দানি বেটা, সখী বাপের সখী বেটা, আমার রাসূলুল্লাহর সচ্চা পাক্কা আশিক নবী মুস্তাফার একজন কেউ সচ্চা পাক্কা দিওয়ানা মাহফিলের মধ্যে কেউ একজন পারবেন ভাইজান? একজন কেউ হবে বাপজি? একজন কেউ পারবেন বন্ধু আমার? মাত্র 5000 টাকা রাসূলুল্লাহর জন্য, রাসূলুল্লাহর ঘরের জন্য দিতে চেয়েছি। লক্ষ কোটি টাকা আপনি দুনিয়াতে ব্যয় করেছেন নুরুল কাদরি তোলবাই কেরামদের হাতের ওয়াস্তা দিয়ে, হুফাজে কেরামদের হাতের ওয়াস্তা দিয়ে সাহারা বানিয়ে একটু কোনো দোয়া করার জন্য মাত্র 5000 টাকা আপনাদের নিকটে দেখতে চেয়েছে। একজন কেউ হবে না বাপ? নাই। মাত্র একটা কলম দেখতে চেয়েছি, পারবেন না কেউ একজন? নাই এমন একটা আল্লাহর বান্দাতে? এই বেরাদার মুসলমান, দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে আব্বা, ওই অন্ধকার কবরকে স্মরণ করে একজন কেউ যদি পারেন মাত্র 5000 টাকা একটু কোনো দোয়া করতাম, চট করে আমি নিজের আলোচনাকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যেতাম। এত বড় মাহফিলের মধ্যে একজন কোন দানি মায়ের দানি বেটা, সখী বাপের সখী বেটা, রাসূলুল্লাহর একজন সচ্চা জীবানা, মুস্তাফার একজন প্যারা মাহফিলের মধ্যে নাই। মাত্র 5000 টাকা বললে वाला এই বেরাদার মুসলমান, জগতের জন্য চাই নাই, অন্য কোন জায়গার জন্য চাই নাই, রাসূলুল্লাহর ঘর মাদ্রাসার জন্য আপনার নিকটে দেখতে চেয়েছি। হবে একটা কোন ভাই জানে? পারবেন একটা কোন বন্ধুতে? পারবেন একটা কোন বাপ জিতে আমার? মাত্র 5000 টাকা দেখতে চেয়েছি। আল্লাহু আকবার কবীরা। কে হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভুবনে চিরদিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভুবনে চিরদিন। ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ভুল করে যদি থাকি কোনো দিনে, হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভুবনে চিরদিনে। ও মুসলমান, এই দুনিয়াতে আমরা চিরদিনের জন্য নয়। আব্বাজি আমার, সুবহানাল্লাহ, নসিম আনসারী সাহেব 5000 টাকা মাশাআল্লাহ। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत जनाब नसीम अंसारी साहेब 5000 টাকার দাতা। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বন্ধু আমার, दरिया का पानी सुनता नहीं, पानी का हाथ कभी रुकता नहीं। বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় হাবিব মুস্তাফার ঘরের জন্য দেখতে চেয়েছি। এই বিরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। হে মুস্তাফা, তুমি বলে দাও, যারা আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়, ফাত্তাবিউনি, তারা যেন তোমার ইত্তেবা করে, আমি আল্লাহ তার পক্ষে রাজি হয়ে যাব। নবী আল্লাহকে রাজি করতে হলে মুস্তাফাকে রাজি করতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে মুস্তাফাকে বিরাদার মুসলমান রাজি করতে হবে। আল্লাহর জান্নাত যদি যেতে চান, আগে মুস্তাফাকে রাজি করেন। হাউজে কাউসার যদি পান করতে চান, আগে মুস্তাফাকে রাজি করেন। এই বিরাদার মুসলমান, কবরের আযাব থেকে যদি বাঁচতে হয়, মুস্তাফাকে রাজি করেন। এই বিরাদার পুলসে রাত যদি পার হতে হয়, মুস্তাফাকে রাজি করেন। এই বন্ধু আমার বিরাদার, যে মুস্তাফা, এই বন্ধু আমার বিরাদার, এই রবিউল আউয়াল মাসের 12 তারিখে এই বিরাদার জগতে এসেছিলেন। কালকেও আমিনার কোলে কান্না করেছিলেন, মদিনাতে নবী আমার কান্না করেছিলেন। আজ পর্যন্ত রওজা মুবারকে
আমাকে আপনাকে স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ আমার কান্না করতে রয়েছে সেই মুস্তাফার মোহাব্বতে দ্বিতীয় একজন কোন আর ভাইজান হবে, দ্বিতীয় কোন একজন আব্বাজি আর আমার হবে, ওই নবীর মোহাব্বতে আল্লাহু আকবার কবীরা। এই বিরাদার মুসলমান, মাত্র 5000 টাকা আর একজন নবীর ঘরকে ভালোবেসে পারবেন এই মাহফিলে হাতখানা তুলতে কিংবা নামটা বলতে? বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, আমি আপনার মূল্যবান সময়কে আব্বাজি নষ্ট করব না, অতি তাড়াতাড়ি আমি আগে বাড়াবো। এই বিরাদার মুসলমান, ওই নবী মুস্তাফার ঘর মাদ্রাসাকে ভালোবেসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জগতে যাহা কিছু পাঠিয়েছে, জোড়া জোড়া পাঠিয়েছে, একজন কোন বিরাদার দিওয়ানে মুস্তাফা আমার রাসূলুল্লাহর সচ্চা পাক্কা আশিক, যোগ্য মায়ের যোগ্য বেটা, তানি মায়ের তানি বেটা, দ্বিতীয় একজন কোন ভাই এই পবিত্র মাহফিলে হবে আর 5000 টাকা দেনেওয়ালা। এই বন্ধু আমার বিরাদার, এই মুসলমান, নবীর ঘরের জন্য দেখতে চেয়েছি, বেটার ঘরের জন্য আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এই বিরাদার মুসাফির খানার জন্য যে বাড়ি থেকে আপনাকে তুলে কবরস্থানে ফেলে আসবে, সেই ঘরের জন্য আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। রাসূলুল্লাহর ঘরের জন্য আব্বাজি আমার, এই বন্ধু আমার, নবীর ঘরে আজকে দেবেন অমৃতি মাদ্রাসাতে। মুসলমান, সেই নেকি খানা আপনি নেবেন কবরে হাসরে। হে আব্বাজি আমার, একজন কোন ভাই জানে, একজন কোন বন্ধুতে আর 5000 টাকা দেনেওয়ালা হবে? একজন কোন ভাই? সুবহানাল্লাহ, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुबह का नाम है भैया? असलम, मोमिनुल्लाह घर। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। এই বিরাদার মুসলমান, একজন নবীর প্রেমিক, একজন মুস্তাফার দিওয়ানা যদি নবীর মোহাব্বতে রক্ত দিতে পারে, একজন মুস্তাফার দিওয়ানা নবীর মোহাব্বতে যদি মাংস দিতে পারে, একজন নবীর দিওয়ানা নবীর মোহাব্বতে যদি বিরাদার মুসলমান রক্ত দিতে পারে, জান দিতে পারে, সেই নবীর মোহাব্বতে 5000 টাকা আর একজন কেউ পারবেন না বন্ধু, আর একজন হবে না বিরাদার মুসলমান। নবীর জন্য আপনার জান চাই নাই, মুস্তাফার জন্য আপনার বিরাদার রক্ত চাই নাই, নবী মুস্তাফার মোহাব্বতে আপনার বিরাদার মুসলমান অর্থ চাই নাই। আমার নিকটে সময় নাই যে আমি আপনাকে সেদিকে নিয়ে যাব, কিন্তু একজন আর কোন ভাই জানে, যদি পারতেন একটু হাতটা তুলতাম, বিরাদার আগে বাড়তাম। মাত্র 5000 টাকা দিনে বলা তৃতীয় কোন আল্লাহর বান্দা এমন হবে, তৃতীয় কোন নবী মুস্তাফার দিওয়ানা এমন হবে, 5000 টাকা। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वॉलंटियर कहाँ है? आप लोग काहे बैठे हैं यार? घर में बाराती बुला के और घर वाला ही अगर बिस्तर में एसी रूम में अगर सोए रहेगा तो मेहमान का हाल क्या होगा यार? जी, मेहमान का हाल क्या होगा? इसलिए रज़ाकार वॉलंटियर जो है, आप इधर उधर रहे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बंधु हमारे बिरादरान इस्लाम, ए मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, ए मां खला गुनेरा, मां अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, नबीर मोहब्बत सहाबा किराम गुनेरा, ए बिरादर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। পার্শ্বে যদি বাপের নামেও যদি লিখলেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তামিজউদ্দিন সাহেব 5000 টাকা, মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। মাসলা কে আলা হযরত জনাব তামিজউদ্দিন সাহেব 5000 টাকার দাতা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, শায়র বলে আব্বাজি কে আল্লাহর নবী, নূরের নবী, আল্লাহর নবী, নূরের নবী, যাহার নাই গো তুলনা, নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। একটু জোরে বলা যাবে না? আল্লাহর নবী, নূরের নবী, আল্লাহর নবী, নূরের নবী, যাহার নাই গো তুলনা,
ঝলমল করে সোনার মদিনা হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা দয়ার নবীর আশিক যারা চাই না হিরো মুক্তা তারা গো থাকে সাদাই মতওয়ালা থাকে সাদাই মতওয়ালা কখনো হব রওয়ানা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা যে জন গেল সে জন দেখল প্রাণ ভরিয়া সালাম দিল গো আমি পাপী অপরাধী আমি পাপী অপরাধী চাইতে আমি পারলাম না নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা একটু হাত তুলে বলা যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান এই বাপজি আমার এই ভাইজান আমার এই বন্ধু আমার এই মুসলমান যখন তিনজন হয়ে গেছে পাক পাঞ্জাতনকে আমার নবী ভালোবেসেছেন পাক পাঞ্জাতনকে আমার আল্লাহ ভালোবাসেন বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান যখন তিনজন হয়ে গেছে তাহলে একজন ইমামে হাসানের মহব্বতে একজন ইমামে হুসাইনের মহব্বতে নবী আমার বলেন জান্নাতি যুবকদের সরদার আমার হাসান ও হুসাইন এই বেরাদার মুসলমান নবী মুস্তাফা হাসান ও হুসাইন আমার যদি না চান কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারে না বন্ধু আমার বেরাদার ইসলাম মুসলমান একজন কোন ভক্ত একজন কোন দিওয়ানা ইমামে হাসানকে ভালোবেসে আল্লাহ আপনার এই দানটাকে কবুল করে হাসরের ময়দানে ইমামে হাসানের গোলাম করে আপনাকে যেন জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দেয় আল্লাহ দরওয়াজায়ে জাহান্নাম আপনার জন্য যেন এই দানের ওসিলায় বন্ধ করে দেয় এমনটা মন্তব্য নিয়ে একজন ইমামে হাসানকে ভালোবেসে আমার রাসূলুল্লাহর নওয়াসাকে ভালোবেসে 5000 টাকা আর একজন কোন ভাইজানে হবে আর একজন কোন বাপজিতে পারবেন আর একজন কোন বন্ধুতে আমার হবে বন্ধু আমার সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ একজন ভাইজান মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 5000 টাকা একজন ইমামে হাসানের মহব্বতে যদি পারেন একটু কোন একজন ভাই একটু বেরাদার মুসলমান হাতখানা তুলুন তো দেখি সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ এই বেরাদার মুসলমান এই বাচ্চা আমার একজন কোন ভাইজানে পারবেন একজন কোন বন্ধুতে আমার হবে এই বেরাদার মুসলমান আমি ভালো করে জানি অমৃতির মধ্যে 5000 তো দূরের কথা 1 লক্ষ টাকা দেনেওয়ালাও এই বেরাদার আল্লাহ অর্থ দিয়েছে মানুষ আছে দিওয়ানায়ে মুস্তাফা বসে আছে কিন্তু বন্ধু আমার বেরাদার নবীর মহব্বতে শুধু 5000 টাকা আপনার নিকটে দেখতে চেয়েছি আল্লাহু আকবার কবীরা ওই ঘরের জন্য আব্বাজি যেই ঘরে সকালে কোরআন তেলাওয়াত হয় যেই ঘরের মধ্যে সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ অমৃতিতে ফাতিহাও তো সেই সাহেব অনেকটাই হয় এবার কোন গুরু কোনটা ফাতিহা গ্রুপ যে আছে আল্লাহ জানে ফাতিহা গ্রুপ থেকে এই বেরাদার মুসলমান 5000 টাকা মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বেরাদারিন ইসলাম মুআসসাস সামনে কেলাম যাই হোক আব্বাজি আমার আপনার কি বলে একজনে তো নয় অনেকজন মিলে তাদের যেটা টিম ওই টিম মিলে বেরাদার 5000 টাকা বলেছে শেষ একটা কলম আর নেব ইনশাআল্লাহ দোয়া করে আগে বাড়াবো ইমামে হুসাইনের মহব্বতে একজন কোন ভাই জানে একজন কোন বাপজিতে একজন কোন বন্ধুতে 5000 টাকা এই বেরাদার মুসলমান এই
মা জননী আমার, যেই মাদ্রাসাতে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত সকালে হয়, যেই মাদ্রাসাতে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত ফজরের আগে হয়, ফজরের পরে হয়, জোহরের পরে হয়, হে মা সন্ধ্যার পরে হয়, রাত এশার পরে হয়, ওই পবিত্র কোরআন, যে কোরআন দেখায় ইবাদত, যে কোরআন পড়ায় ইবাদত, যে কোরআন শোনায় ইবাদত, যে কোরআনের তাজিম করা ইবাদত, আম্মা জননী আমার, সেই পবিত্র কোরআন পাকের এক পারার মহাব্বতে এই মা মাত্র 1000 টাকা। একজন কোন মায়ে বলতে পারবে এতগুলো মা খালা বসে আছে বন্ধু আমার বেরাদার, একজন মা জননী 1000 টাকা নবীর ঘর মাদ্রাসাকে ভালোবেসে, দেখি একটা কোন মা আমার আছে না নাই? এতগুলো আমার মা খালা বোনেরা বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ। বহু বড় আপনার কি বলে মাজমা মা খালাদের রয়েছে সুবহানাল্লাহ। একটা কোন মায়ে আপনার কি বলে 1000 টাকা সুবহানাল্লাহ। আপনার কি বলে মেহনতের টাকা যদি না হয়, এই মা যদি আপনার কি বলে এই মা জননী আমার বিড়ি বাঁধা টাকা, আপনার বেরাদার মুসলমান গরু ছাগল বিক্রি করা টাকা যদি না হয়, তাহলে ওই ভান্ডারের টাকাগুলো বলিও জি, ওই ভান্ডারের টাকাগুলো যে দিদি দিল লক্ষ্মী ভান্ডারে রে, খুশি হইল আমার মা বোনেরা সবাই। একটু জোরে বলা যাবে না? সুবহানাল্লাহ। জি, সময় নাই যে ছন্দ আমি আপনার নিকটে হাজির করব। এই বেরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই মা একজন কোন মায়ে যদি পারো 1000 টাকা এতগুলো মা খালাদের মধ্যে, এতগুলো মা বোনদের মধ্যে মাত্র 1000 টাকা দিনে বাড়ি, একজন কোন যদি ভালো মায়ের ভালো বেটি মা জননী আমার যদি থাকে, একজন কোন যদি দানি মায়ের দানি বেটি এই পবিত্র মাহফিলে যদি থাকে, একজন কোন মায়ে বলবে এক পারা কোরআন মাজিদের মহাব্বতে 500 টাকা। এতগুলো মা খালাদের মধ্যে একজন কোন মা হবে, দেখি কোন মা প্রথম পারা কোরআন মাজিদের মহাব্বতে, যে কোরআনের অক্ষর অক্ষরে নাকি প্রথম পারা কোরআন মাজিদের মহাব্বতে মাত্র 500 টাকা দিয়ে পাঠাতে পারবে, কিংবা নামটা লেখাতে পারবে, পরে করে দেবে। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। বন্ধু আমার, শেষ একটা কলম 5000 টাকা হবে না? 5000 টাকা কলম শেষ একটা। আর কেউ পারবেন না ভাই? যান একটু কোনো দোয়া করতাম, চট করে আমি নিজের আলোচনা আগে বাড়াতাম। হবে ভাই? যান পারবেন কোন আব্বাজিতে? সুকিয়ানা বিবি 1000। হ্যাঁ, স্বামীর নামও পার্সে লিখে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, যাকে জিজ্ঞাসা করবে তার পাশে ওটাও জিজ্ঞাসা করে নিয়েন, তাহলে ভালো হবে। এই বেরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, নামে 500 টাকা ওদিকে লেখা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার ঝাড়ু চাচা আপনার কি বলে বেরাদার মুসলমান 500 টাকা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বেরাদারান ইসলাম, এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, শেষ একটা কলম 5000 টাকা দেখতে চেয়েছি, যদি হয় ইনশাআল্লাহ হাতটা তুলে আমি আগে বাড়বো। ইয়তিম সন্তান মাকে কাপড় দেবে বলে রাসূলুল্লাহর দরবারে চাওয়ার জন্য গিয়েছে। সাহাবী বলেছে সেই নবীর দরবার থেকে কেউ খালি ফিরে না, সেই মুস্তাফার নিকট থেকে কেউ খালি ফিরে না। তাই বেরাদার মুসলমান গিয়েছে। আব্বাসার আমার, ভাইদার আমার, বন্ধু আমার, একটু দোয়া করব, আমি আলোচনাকে আগে বাড়াবো। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই মায়েরা দ্বিতীয় পারাকে ভালোবেসে মাত্র 30 জন মা 500 করে টাকা 30 পারা কোরআন মাজিদের মহাব্বতে, একটু চটচট করে বলো তো মা, ইনশাআল্লাহ একটু কোরআন পাকের অক্ষরের ওয়াস্তা দিয়ে, কোরআন পাকের পারার ওয়াস্তা দিয়ে একটু কোন দোয়া করব। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আম্মা জননী আমার, যদি হয় মাত্র 500 টাকা, কত টাকা তোমার কোথায় ব্যয় হয়ে গেছে, কত টাকা তোমার কোথায় খরচা হয়ে গেছে, কত টাকা তোমার কোথায় ব্যবহার হয়ে গেছে। আম্মা বেটাতে কত টাকা খেয়ে ফেলেছে, বিটিতে কত টাকা খেয়ে ফেলেছে, পোতাতে কত টাকা আপনার নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আজকে নুরুল কাদরি নবীর ঘর আলা হযরত মিশনের জন্য আপনার নিকটে আম্মা জরুরি আবার শব্দখানা দিয়েছে, আওয়াজখানা দিয়েছে, মাত্র 500 করে টাকা, এক পারা কোরআন মাজিদের মহাব্বতে 30 পারা কোরআন 30 জন মা খালায় আমার
মাত্র 500 করে টাকা। আল্লাহু আকবার কবীরা। এই মা যে 30 পারা কোরআনকে বুকে নিয়ে হাফিজে কোরআন, এই মা জননী আমার মঞ্চে উপস্থিত আছেন ইনশাআল্লাহ। অল্প কিছু সময় পরে এই বেরাদার মুসলমান, আপনার কি বলে সেই সানাত খানা, সেই বেরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, সেই আপনার ডিগ্রি খানা মাথাতে পাগড়ি রুটে দেওয়ানো হবে। আল্লাহু আকবার কবীরা, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আপনার কি বলে 5000 টাকা যদি ভারী হয়ে যায় আব্বাজি, 10 জন ভাই মাত্র 2000 টাকা করে টাকা নবীর ঘর মাদ্রাসাকে ভালোবেসে পারবেন? দেখি বলেন তো দেখি, মাত্র 2000 টাকা দিনে वाला একজন কোন ভাইজান হবে, একজন কোন বন্ধুতে আমার হবে, একজন কোন বাপজিতে হবে। আল্লাহু আকবার কবীরা। মাত্র 2000 টাকা নবীর ঘরের জন্য চেয়েছি, হবে ভাই? পারবেন? মাত্র 2000 টাকা। এই বেরাদার মুসলমান, ওই আল্লাহর প্রিয় হাবিবের ঘরের জন্য, সুবহানাল্লাহ, যে আমার আল্লাহ আপনাকে অর্থ দিয়েছে, টাকা যদি দিয়েছে আল্লাহ, অর্থ যদি দিয়েছে আল্লাহ, সম্মান যদি দিয়েছে আল্লাহ, সে আল্লাহর প্রিয় হাবিবের ঘরের জন্য মাত্র 2000 টাকা দেখতে চেয়েছি। হবে কোন ভাই জানে? পারবেন কোন বন্ধুতে আমার? সুবহানাল্লাহ। যদি হয় ভাই, মাত্র 2000 করে টাকা 10 জন আল্লাহর বান্দাকে দেখতে চেয়েছিলাম। একজন কোন ভাই জানে পারবেন না? একজন কোন বন্ধু আমার হবে না? একজন কোন বাপজি আমার পারবেন না? মাত্র 2000 টাকা গো। সুবহানাল্লাহ। বর্তমানে মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। একজন ভাই জানে আমার 2000 টাকা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। নামটা কি আছে জানো? ভলান্টিয়ার ভাই গিয়েছে ইনশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। দ্বিতীয় কোন ভাই জানা মনে হবে? এই বেরাদার মুসলমান, আপনার 2000 টাকা বললে वाला একটা কলম হলো। দ্বিতীয় কোন ভাই পারবেন না? নাই? আল্লাহু আকবার কবীরা। 2000 টাকা দেনে वाला কেউ নাই গো। সুবহানাল্লাহ। একটা কলম হয়েছে মুমিন, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, 2000 টাকা, মাশাআল্লাহ। দ্বিতীয় কোন ভাই আর কোন মুমিন সাহায্যকারী, মদদকারী? আল্লাহু আকবার কবীরা। দ্বিতীয় কোন ভাই জানে পারবেন না 2000 টাকা দিতে? মাত্র 2000 টাকা নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য আপনাদের নিকটে নুরুল কাদরি শব্দ দিয়েছে। পারবেন না বাপজি আমার? হবে না বন্ধু আমার? এই বেরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, ওই অন্ধকার কবর, যে কবরে কেউ সাহারা হবে না। এই বেরাদার মুসলমান, ওই কবর, যে কবরে আপনার বেরাদার না বেটা যাবে, না বিটি যাবে, না মা যাবে, না বাবা যাবে, না ভাই যাবে, না বন্ধু যাবে। যদি যাবে আপনার আমলটাই যাবে। তাই তো আব্বাসি আমার বলে থাকি আমি, এই বেরাদার মুসলমান, কে আমার নবী বিনে এ জীবনে আপনে কেব না, আমার নবী বিনে এ জীবনে আপনে কেব না। একটু ভেবে দেখো ও গো তোমরা মুমিন মুমিনা, একটু ভেবে দেখো ও গো তোমরা মুমিন মুমিনা, আমার নবী বিনে এই জীবনে আপনে কেব না, আমার নবী বিনে এই জীবনে আপনে কেব না। বাড়ি গাড়ি টাকা কড়ি সঙ্গে যাবে না, বাড়ি গাড়ি টাকা কড়ি সঙ্গে যাবে না, নবীর ভালো বাসা ছাড়া আল্লাহ পাবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বাড়ি গাড়ি টাকা কড়ি সঙ্গে যাবে না, নবীর ভালো বাসা ছাড়া আল্লাহ পাবে না। তাই তো দুনিয়াদারি ছেড়ে চলো সোনার মদিনা, দুনিয়াদারি ছেড়ে চলো সোনার মদিনা, আমার নবী বিনে এই জীবনে আপনে কেব না, আমার নবী বিনে এই জীবনে আপনে কেব না।
আমার নবী বিনে এ জীবনে আপন কেউ না। কবর মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না, দেখবে যিনি তিনি হবেন শাহে মদিনা। ওই কবরে কেউ যাবে না, আমার মুস্তাফা ছাড়া আপনার সাহারা ওই কবরে কেউ হবে না। 2000 টাকা ওই নবীকে ভালোবেসে আর একজন বলতে পারবেন না? নাই, মাত্র 2000 টাকা আপনার নিকটে দেখতে চেয়েছি। আল্লাহু আকবার কবীরা। মাত্র 2000 টাকায় আব্বাজি আমার এ যুবক কোথায় কত টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। আজকে আপনার নিকটে নুরুল কাদরি মাত্র 2000 টাকা দেখতে চেয়েছে। ভাবে কোনো ভাই আর একজন কোন ভাই জানে পারবেন? সুবহানাল্লাহ। একজন কোন বন্ধুতে আমার পারবেন? মাত্র 2000 টাকা দেনেওয়ালা নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য একজন কেউ হাত তুলতে পারবেন না বন্ধু? একজন হাত তুলতে পারবেন না ভাইজান? একজন কেউ হাত তুলতে পারবেন না আব্বাজি? এই মুসলমান কত টাকা কোথায় চলে গেছে? মাত্র 2000 টাকা আপনার নিকটে নবীর ঘরের জন্য দেখতে চেয়েছি। আল্লাহু আকবার কবীরা। হবে না বাবা? পারবেন না? একটা কোন বন্ধুতে হাত তুললে বলো। 2000 টাকা যদি ভারী হয়, 1000 টাকা করে টাকা 10 জনে বলেন তো দেখি। মাত্র 1000 টাকা। কে ভিকি আনসারি? ভিকি ভিকি? হ্যাঁ, এখনকার নাম তো স্টাইল ওয়ালা নাম। এগুলা নাম তো আর আমরা কোরআন হাদিস কোথাও পাই না, যার কারণে চট করে বের হয়। কেরাত করতে গিয়ে মাখরাজ আদা করতে গিয়ে গদের মাখরাজ হলো সবচাইতে আটকাল, কিন্তু ওই মাখরাজকে আদা করতে পারি, কিন্তু বর্তমানের কিছু কিছু নাম চট করে বলতে পারি না। সুবহানাল্লাহ। একটা ভাই আপনার কি বলে 200 টাকা দিয়েছে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। বিজ্ঞান শাড়ি আপনার কি বলে 2000 টাকা, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তৃতীয় আল্লাহর বান্দা কেউ যদি হয়, সুবহানাল্লাহ, জুমাতান বিবি শাশুড়ি শ্বশুরের নামে 1000 টাকা, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় মায়ে 1000 টাকা দিয়েছে। মা যদি পারো 3 নম্বর কলম মনে করে একজন কোন মায়ে, একজন কোন মাসিতে, একজন কোন পিসিতে 1000 টাকা বলিও। 30 জন মা খালার নিকটে মাত্র 500 করে টাকা এক পারা কোরআন মাজিদের মহব্বতে দেখতে চেয়েছি। আল্লাহু আকবার কবীরা। যদি পারো মা এক পারা কোরআন মাজিদের হাদিয়া মনে করে, এক পারা কোরআন মাজিদের হাদিয়া মনে করে রাসূলুল্লাহর ঘর মাদ্রাসার জন্য মাত্র 500 টাকা করে টাকা যদি আল্লাহ তৌফিক দেয়, এই মা জননী আমার যদি কবরের ভয় অন্তরে জেগে উঠে, যদি রাসূলুল্লাহর মহব্বত অন্তরে যদি জেগে উঠে, আম্মা জননী আমার চট চট করে একটা 500 করে টাকা দিয়ে পাঠাবে, কিংবা বলে পাঠাবে ভলেন্টিয়ার ভাইরা আমার আশেপাশে গিয়েছে, আপনার কি বলে বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, তাদের নিকটে মা খালা লিখে দেবে। 1000 টাকা দেনেওয়ালা হবে না ভাই? পারবেন না? সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের প্রধান অতিথি বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান হযরত আল্লামা মাওলানা আহমদ হোসেন নকশবন্দি। হ্যাঁ, একটু রাস্তা ছেড়ে দেন, ওনাকে আসতে দেন, একটু রাস্তা ছেড়ে দেন। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হায়দারাবাদী এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, জিনার প্রতিটা কথাতে লজিক, জিনার প্রতিটা কথাতে আপনার উদাহরণ, জিনার প্রতিটা কথাতে আপনার একটা মিসাল। ইনশাআল্লাহুল আজিজ তিনার খুব সুন্দর আলোচনা হয়। এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার ইনশাআল্লাহ উনার আলোচনা এখনই আপনি অল্প সময় পরে ইনশাআল্লাহ শ্রবণ করতে পাবেন। একবার মুহাম্মদে দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা
محمدنا वाला ले सैयदीना मौलाना नारे तकबीर الله أكبر नारे तकबीर الله أكبر ना